नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सच कंप्यूटर इन्फो विच। दोस्तों अज की वीडियो विच आपां गल करांगे ईटीटी दी दो यूनीयन दे जो आगू हैगे आ उन्हां दी अते यूनीयन दे जो मैंबर है उन्हां बारे। इहदे विच भर्तियां दा जिन्हां नूं असीं कवर आपां करांगे। इहदे विच जो ईटीटी 6635 है, 5994 है, 2364 है, इस तो इलावा होर काफ़ी भर्तियां पुरानियां अते आउण वालियां बारे भी गलबात इहदे विच होएगी। मेनली जो वीडियो दी टॉपिक हैगा कि जो यूनीयन दे आगू अते जो मैंबर है उन्हां दा है, क्योंकि कुछ मैंबरां ने जी आगू नूं यूनीयन आगू नूं काफ़ी सवाल भी कीते आ। उन्हां बारे डायरैक्टली इनडायरैक्टली पुछया भी हैगा उन्हां कोलों जो प्रोसैस चल रहा है उहदे बारे, अते वैसे भी फंडिंग बारे, अते एक तरह का उन्होंने हार्ट भी होया उन्हां दे सवाल सुन के। स्पैशली उन्होंने आंसरिंग भी की है, आंसर भी दिते हैगे आ, सारी गल्लां दे जवाब इहदे वीडियो च हैगे आ। वीडियो नूं तुसीं शुरू तो लैके लास्ट तक देखना है अते ये वीडियो मैं स्पैशली कह रहा तुसीं हरेक परसन तक पहुँचानी है जो यूनीयन का मैंबर है, जो 6635 वाला है, जो भी ईटीटी वाला है, हरेक तक पहुँचाओ, क्योंकि उन्होंने पता चल जाएगा जो आगू की प्रोसैस कर रहे हैं तो की उन्हों का ये रोल होंदा हैगा आ, ते की उन्होंने कष्ट भी सहने पैंदे ने, मुश्किलों का सामना करना पैंदा हैगा आ। देखो आपां डायरैक्ट ही या इनडायरैक्ट उंगली खड़ी कर देने, कह देने हैगे आ यूनीयन ते आगू ये है वो है, ऐसे करते हैं, फंडिंग वगैरह, फंडिंग हो गया, काफ़ी तरह की गल्लां हो जांदियां ने। बाकी आपां नूं देखना चाहिए है, क्योंकि जो यूनीयन के आगू हुंदे आ ना उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा इहदे च रोल हुंदा है। क्योंकि कोई भी धरना लाउणा वा, टैंकियां ते चढ़ना या किते भी कोई स्ट्राइक करनी, कुछ भी है, सब तो ज़्यादा अगे उही हुंदे आ। और जो डांगा खाणियां वा मेनली मान लो या कोई जेल विच भी कुछ दिन कटने आ, तो सब तो पहला इन्हां नूं ही फड़िया जांदा है, कार्रवाई इन्हां ते हुंदी है। आपां तां जे घर बैठे हुंदे या पिछे हुंदे आ, क्योंकि सब तो पहला हरेक धरने ते देखो ये पहुंचे हुंदे आ, मीटिंग ते जांदे आ, जिधर भी इन्हां नूं पता लगदा कोई मंत्री आ रहा है उत्थे जाके उन्हां नूं कोई सवाल जवाब करने आ या जो भी है प्रोसैसे करते, तो आपां कदी जा पाते हैं, कदी नहीं भी जा पाते। तो फंडिंग की गल जो रही, फंडिंग तो तुहानूं पता हरेक काम कोई भी आपां रिमदे हाँ उहदे फंडिंग दे तां लोड़ पैंदी है, पैसे नाल ही तुहानूं पता है कोई भी प्रोसैस स्टार्ट हुंदा आ। तो आपां तां कुछ फंडिंग ही दे रहे हैं। देखो ये तो हैगे जिहड़ा पूरा योगदान विच पा रहे, फंड तो लगा रहे, नाल दी नाल आप भी उत्थे मौजूद हुंदे आ। आपां कदी जा सकते हैं, कदी नहीं जा सकते, तो फिर आपां घर बैठे आपां नूं फिर अच्छा भी नहीं लगता भी आपां उन्हां नूं सवाल करिए, उन्हां नूं गल्लां करिए, अपने जो यूनीयन दे आगू हैगे आ। एक तो दिन रात अपने पिछे लगा रहे, एक आपां सवाल करिए तो अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब नाल तां नहीं कहना चाहिए। बाकी उन्हां दे इस वीडियो च काफ़ी ज़्यादा तुहानूं आंसर मिलणगे, तो बिल्कुल सही भी हैगे ने वो यूनीयन आगू जो अपने पिछे इन्ना जोर लगा ले ने। जे आप गल करिए ना 6635 तो इन्नी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकती सी, इन्होंने बड़ा ही ज़्यादा जोर लगाया वा, जिदे करके ये सक्सैसफुल मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ रह गए कैंडिडेट, देखो मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। इन्नी जल्दी ये कंप्लीट होना छोटी मोटी गल नहीं हैगी, और खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। फंडिंग की गल तो फंडिंग देनी भी बनती हैगी है, वो भी टाइम दिहाड़ी अपनी खराब कर रहे हैगे आ, क्योंकि देखो वकील नूं मिलना, कोर्ट का केस लड़ना, काफ़ी खर्चे बन जाते हैं। तो वीडियो अगे तुसीं पूरी सुनो और शेयर जरूर कर दिओ। जो दोस्त इस चैनल ते नए है, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना, ये ना भुल जाना चैनल सबसक्राइब करना, तो बैल आइकन ते टिक मार कर देना किसी इस तरह के किसी भी टॉपिक की नवी अपडेट पाने लई। वीडियो देखने लई थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना जरूर।
ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੈਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। 4500 2005 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2016 ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੜੈਚ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਟੈਂਕੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ, ਟਾਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2364 ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ NCT ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BEd ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਰੋਲ ETT ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6635 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਲ ETT ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BEd ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ BEd ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ETT ਦੇ, ਔਰ BEd ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। NCT ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰੋਲ ETT ਭਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 6635 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6635 ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 9022 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 2364 ਔਰ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ RA ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ 2364 ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 6635 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ 6635 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਤ ਏਅਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭੈਣੇ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 4500 2005 6505 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ 4500 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਪਵਾਈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜਿਆਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ 2364 ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਜੇ 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੀਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 2364 ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਰੋਲ ETT ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 2300 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ETT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਜੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ B.Ed ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ETT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ B.Ed ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ B.Ed ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ETT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ UGC ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਉੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 18-20 ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 18 ਵੀ ਦੇਖੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ, NCT ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NIOS ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ 31 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ETT ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 66-35 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ B.Ed ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ NCT ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰੋਲ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੀਐਡ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ 2364 ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ 994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼, ਕੁਝ ਹਤਾਸ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਜਾਜਿਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।